Good morning, students. This is the important concepts in electronic circuits 1. Rectifier. What is rectifier? Rectifier is a electronic device convert AC supply into DC supply. AC supply na alternating supply into DC supply. Okay. The question is over now. What is rectifier? It's a 2-mark question. Then types of rectifier. We have 3 types of rectifier. One is half wave rectifier, another one is full wave rectifier, third one is bridge rectifier. So simple as input is a pure sine wave, positive negative cycle rendume irukum. Half wave rectifier rectify only half of the input. That positive cycle mattum enna pannum output la kodukum, full negative half cycle output la varadhu. Full wave rectifier rectify both positive as well as negative, that is output la enna varum positive cycle varum as well as negative cycle varum, right? Bridge rectifier, we have some disadvantage in the full wave rectifier. That disadvantages are removed in the bridge rectifier. So bridge rectifier ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இதோட diodes என்ன மாதிரி இருக்கும்னா the diodes are arranged in bridge manner, that's why it is called as bridge rectifier. Okay, so overall பார்க்கும்போது half wave rectifier less efficiency compared to full wave rectifier. So full wave rectifier, bridge rectifier both are same efficiency. இருந்தாலும் ஏன் நம்ம bridge rectifierக்கு போறோம்னா the full wave rectifier the cost is very high because we are use center tapped transformer in the full wave rectifier. It is an important question. In the important na why we are choosing bridge rectifier instead of full wave rectifier nu ketanga, full wave rectifier, bridge rectifier both efficiency are same, but in the full wave rectifier we have a full wave rectifier need center tap transformer. So center tap transformer with the cost adhigam, anyway full wave rectifier also costly, that's why we go to bridge rectifier. Now see one by one. First one is half wave rectifier. Listen, half wave rectifier, see the diagram. In this diagram, this half wave rectifier input is your sine wave signal. Okay, that is 230 volt AC input is given to a transformer. Transformer is a step down transformer, that's why 230 volt is converted into 12 volt. ஒரு சில புக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா transformer வைண்டிங் ஈக்குவலாக போட்டிருப்பாங்க. ஈக்குவலாக போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா 230 volt is delivered to the secondary வரும். அப்போது செகண்டரிக்கு 230 volt வந்து என்ன ஆகும், the diode will be damaged. Diode will able to manage only 5 to 12 volt மேனேஜ் பண்ண முடியும். 5 volt கண்டிப்பாக மேனேஜ் பண்ணோம். That's why we are using 12 volt step down transformer யூஸ் பண்ணுறோம். 230 volt step down is 12 volt. இது எப்படி நம்ம ஸ்டெப் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா செகண்டரி வைண்டிங் இஸ் லெஸ், அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன சொன்னாங்க, ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா வைஸ் வர்சா, ரைட்? நவ் லிசன், செகண்டரி வைண்டிங், diode, then one resistor, actually this is called as RL, load resistor. Okay, right. Now, so this is your input, this is your input signal. Sorry, this is your input signal. Input is positive as well as negative irukku இல்லையா? So இதை என்ன பண்ணுறோம், we give this signal to rectifier. Rectifier கொடுக்கும் என்ன ஆகுது, only positive half cycle only come in the output, negative half cycle வரல. That's why it is called as half wave rectifier. Okay, another thing, இது வந்து டிசின்னு சொல்கிறோம், இதை வந்து ஏசின்னு சொல்கிறோம். என்னப்பா டிசின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், டிசி இஸ் லுக் லைக் a straight line இல்லையா? டிசி லைன் எப்படி இருக்கும்னா டிசி இஸ் லுக் லைக் a straight line, இப்படி தான் இருக்கும் டிசி லைன். ஓகே, டிசி சாரி இதுவும் போகிறோம்னா இங்கே பாருங்கள், டிசி லைன் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும், சரியா? திஸ் இஸ் யுவர் பியூர் டிசின்னே சொல்லலாம். பட் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இது நம்ம டிசின்னு சொல்கிறோம், பட் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா, but we are telling this is DC. Why? DC is unidirectional, AC is bidirectional. இங்கே பாருங்கள், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் மாறுது இல்லையா? பட் இங்கே என்ன இருக்குது, டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலை, ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன். அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், DC is இது வந்து யூனிடைரக்ஷன்றனால we are telling this is DC, ரைட்? சரி, DC நல்லா தானே இருக்கும், ஏன் இது வந்து பல்ஸ் மாதிரி வருது? That's why I am telling this is a pulsating DC. Pulsating DC na AC component mingled with DC, that DC is called as pulsating DC.
Okay, இப்போ AC component என்ன சொல்லுவாங்க? That AC component is unwanted component, that is called as ripple. ஸோ இப்போயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய 2 மார்க்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இதுலையே. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி இன்புட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, அவுட்புட் வந்து வருது இல்லையா? இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்து பாசிட்டிவ் மட்டும் ஏன் வருதுன்ற ரீசன் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். லிசன் ஹியர். இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இன்புட் சிக்னல் கொடுத்தாச்சு. இந்த இன்புட் சிக்னல் ஆகுது, இட்ஸ் டிரைவ் டு த செகண்டரி. Now what happened, secondary winding, the input is supplied to the diode, then diode output is given to the load resistor is connected to the back end of the supply. Now listen here. Here during the positive off cycle, diode is forward bias, that's why we get a output. During the negative off cycle, diode is reverse bias, there is no output. இதுதான் வந்து இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் என்ன இருக்குது, அவுட்புட் இருக்கும், ரிவர்ஸ் பயாஸில் அவுட்புட் இல்லை. சரியா? இதை பல்சேட்டிங் டிசி எல்லாம் சொன்னால அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நவ் see this output is AC plus DC சொன்னோம். AC is unwanted component, that is called as ripple சொன்னோம். அப்போ what is ripple னா அதுக்கு இதுதான் ஆன்சர். unwanted component present in the rectifier, that is called as ripple அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, எனிவே AC as well as DC ரெண்டும் present ஆயிருக்கு இல்லையா? இப்போ பார்ப்போம். AC னா இருக்கும், நார்மலி AC have voltage and current, DC also have voltage and current. AC is RMS, root mean square, எப்படி ஒரு நான் சொல்கிறேன். DC is average value. Anyway, AC is split into VRMS, IRMS. DC is VDC, IDC. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். லிசன் ஹியர், இதுதான் உங்களோட இன்புட் சிக்னல். இதுதான் உங்களோட இன்புட் சிக்னல். இப்போ என்ன ஆகுது, இன்புட்டில் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் டயோட் வில் கண்டக்ட், we get the output. நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் there is no conduction, there is no output. அதாவது அவுட்புட் இஸ் 0 அப்படின்னு போட்டாச்சு. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இது வந்து உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 2 acres லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க. 0 to 2 பைன்றது ஒரு 2 acres லேண்ட் இருக்குது. இந்த லேண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹவுஸ் இன் ஒன்லி 1 acreலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரிமைனிங் 1 acre இருக்குது, வேஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் உங்களோட லேண்டு வந்து 1 acre தான் சொல்ல முடியுமா? யுவர் லேண்ட் இஸ் 2 acre, தட் இஸ் யுவர் பேஸ். பட் உங்களோட ஹவுஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 1 acre மட்டும் தான் இருக்குது. எனிவே 0 to 2 pi is the whole integration, but pi to 2 pi there is no answer, 0 to pi only we have a output. Anyway, இப்போ நம்ம இது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் திங் என்ன பண்ண போகிறேன், VDC கண்டுபிடிக்க போகிறேன். லிசன் ஹியர், ஜஸ்ட் ஐ எம் ஃபைண்டிங் த VDC என்ன போட்டுருக்கோம், VM sin theta d theta. Listen here, what is VM? VM is the maximum voltage. What is sine? It is look like a sine wave, no? That's why it is the sine. Then what is theta? Its direction 0, pi, 2 pi direction positive. That's why it is the theta. So VM sin theta d theta. What is the base? 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. உங்களோட என்ன இருக்குது, 1/2 pi is your land. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0 to 2 piல நீங்கள் எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, 0 to pi only you construct the house. Remaining pi to 2 pi there is no house. So this second term is neglected or it has become 0. Now your answer is VDC is equal to 1/2 pi 0 to pi VM sin theta d theta. This is your VDC. Are you clear? Right. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், just we find out the VDC, apply the integration. You know the integration, no? Listen here, இது எப்படி வரும் நான் சொல்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, integration பண்ணும்போது what is the constant? VM is constant, no? That VM is come outside. அப்போ என்ன 0 to pi sin theta d theta. Integration of sin theta minus cos theta. Apply the lower limit, upper limit எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். Anyway, you find out the answer from here. Okay, so இது வந்து எப்படின்ற டெரிவேஷனை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாருங்கள். See this, VDC is equal to VM by 2 pi integration of sin theta d theta. So sin theta is nothing but minus cos theta. Cos theta என்ன பண்ணுவோம், upper limit lower limit. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுருக்கு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் 2 pi, சரியா? ஓகே, பை ஏதாவது பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். காஸ் பை வேல்யூ, காஸ் 0 வேல்யூ. ஃபைனலி யூ கெட் அ 2 get cancel. Finally, your answer is VDC is equal to VM by pi. கொஞ்சம் அந்த டெரிவேஷன் மட்டும் பாருங்கள், புரியுதான்னு பாருங்கள்.
Okay. So this is VDC now. How you find out IDC? Same thing. Here you substitute Vm sin theta, no? Here it is Vm sin theta. Instead of Vm, you substitute Im. So you get a value. அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், derive entire derivation. So நான் போடுறோம் அப்படியே just skip பண்ணி போடாதீங்க. Derive the entire derivation. You get the same answer. IDC is equal to Im by pi. Are you clear? Right. IDC is equal to Im by pi. Now, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம், VRMS, IRMS கண்டுபிடிக்கும். Because we find out VDC and IDC, no? Next we find out VRMS and IRMS. Listen here, VRMS, what is VRMS? Root mean square. Okay. Vm sin theta square mean root. அவ்வளோதான். Root mean square, square mean root. Anyway, so 1 by 2 pi, 0 to pi, Vm sin theta, the whole square, square no into d theta. Now listen, so easiest way, just we are squaring both sides. VRMS square is equal to what happened? This root will be cancelled. அதான் இங்கே ஒரு dash strike out பண்ணி போட்டிருக்கேன். Now your last answer is, what is that? VRMS square is equal to 1 by 2 pi 0 to pi Vm square sin square theta d theta. நீங்கள் கேட்கலாம், இங்கே ஏன் நம்ம வந்து pi to 2 pi போடலன்னா, there is no answer in pi to 2 pi, no? அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், அதை வந்து விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன சைடில் எழுதிங்க pi to 2 pi. There is no output, that's why I am not consider pi to 2 pi அப்படின்னு நீங்கள் எழுதினா கூட போதும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு இல்லையா? தென் Vm ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் தீட்டா d தீட்டா. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், டெரைவ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். எனிவே புரியுதான்னு பாருங்கள். இந்த டெரிவேஷனையும் நானே போட்டுடுறேன், கொஞ்சம் டெரிவேஷன்ஸ் மட்டும் பாருங்கள். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ Vm ஸ்கொயர் 2 pi sin square theta d theta. Listen here, sin square theta, what is sin square theta? Sin square theta is nothing but 1 minus cos 2 theta by 2. Listen here, there is no direct integration form for sin square theta. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are using a trigonometric form. So sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta d theta. இது கொஞ்சம் புரியுதான்னு பாருங்கள். சரியா? அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், 1 minus cos 2 theta d theta இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இங்கே வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். இந்த d theta into 1, d theta into எங்கே இருக்குது, d theta into 1, then cos 2 theta into d theta. இந்த 2 இருக்குல்லையே, இந்த 2 வந்து வெளியே வந்துடும். நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். 2 pi become 4 pi, கரெக்டாக? this 2 come outside, so 2 pi become 4 pi. Then 0 to pi sin nothing but theta, upper limit, lower limit. d theta nachi theta maidcha. Next cos 2 theta is nothing but sin 2 theta by 2. Are you clear? Right. Now we apply the upper limit and lower limit. Here என்ன பண்றோம், pi minus 0. இங்க அது sin 2 pi போட்டாலும் 0 தான், sin minus sin 0 போட்டாலும் 0 தான். Anyway I neglect this term. இதை நீங்க என்ன சைடுல எழுதிங்க, apply pi and 0, sin become 0. That's why I directly put 0 அப்படின்னு போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க, இப்போ pi வந்துருச்சு இல்லையா? Now what happened, pi and pi will be cancelled. So Vm square by 4, it is nothing but VRMS square. Okay, so what is that? We find out VRMS, it's nothing but Vm by 2. Similarly, you get IRMS is equal to Im by 2. Now your half wave rectifier, that 4 components will over. Anyway, ஒரு வாட்டி இந்த derivations மட்டும் பாருங்க. It's clear now. We will go to the next step. Okay, now so the formula sin 2 pi sin 0 is equal to 0 and put the formulas. Right. IRS கண்டுபிடிச்சாச்சு. Then what is the next one is efficiency. So efficiency கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? Efficiency is indicated as a term வந்து eta அப்படின்னு போடுறோம். What is efficiency? DC output, AC input. Listen here, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், DC யோட VDC, IDC கண்டுபிடிச்சாச்சு, VRMS, IRMS கண்டுபிடிச்சா டைரக்ட்லி என்ன பண்ணுறோம், சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிளியராக இருக்கும். ஸோ DC output by AC input is nothing but PDC by PAC.
What is PDC? Power. P is equal to V into I. So VDC into IDC. What is PAC? PAC also power, no? V into I. AC power. So it is VRMS into IRMS. Anyway, you substitute the value of VDC, you substitute the value of IDC, you substitute the value of VRMS and IRMS, you get a answer. எஃபிஷியன்சி என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். எனிவே ஸோ நான் வந்து ஒரு மெத்தடில் டெரிவேஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அந்த மெத்தடில் போட்டாலும் ஓகே, இல்லை உங்களோட ஓன் மெத்தடில் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் இட்ஸ் ஓகே. ரைட்? நவ் லிசன் ஹியர். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? PDC is equal to V into I. VDC, IDC ஸ்கொயர். அது P is equal to V into I. போடலாம் இல்லையா? V is equal to I into R. ஸோ IDC ஸ்கொயர், IRMS ஸ்கொயர். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள்? IDC, IRMS இதெல்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? இது எப்படி வந்து தெரியுதா? IDC எப்படி வந்து தெரியுது? IDC ஸ்கொயர் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? P is equal to VDC into IDC போட்டோமா? லிசன் ஹியர். PDC is equal to VDC into IDC போட்டிங்க இல்லையா? now இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த VDC is equal to IDC into RL. சரியா? into IDC. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? I square DC into RLனு வரும். புரியுதா? PDC is equal to VDC into IDC. VDC is nothing but I into R, Ohm's law. Then IDC, what happened? IDC square into RL. ஸோ அந்த ஆன்சர் தான் இங்கே வந்திருக்கு. இது புரியுதா? இந்த ஸ்டெப் புரியுதா உங்களுக்கு? சரி, கிளியர்? சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த இடத்துல போகிறோம் இல்லையா? இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்க? ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இந்த வேல்யூ எப்படி இருந்துச்சு? ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாது ஃபைனலி யூ கெட் ஆன்சர். ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 40.5. ஸோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி அப்படின் போது ஈட்டா என்ன பண்ணுறோம்? 100 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 40.5. 100ல் இவ்வளோ நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி கிடைக்குது. எனிவே இன்புட் இஸ் 100, அவுட்புட் இஸ் 40.5 போது என்ன ஆகும்? டெஃபினெட்லி இட் இஸ் வேஸ்ட், நோ? தட்ஸ் வை. ஓகே, இப்போ எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? நெக்ஸ்ட் வி கோ டு next step, ripple factor. What is ripple factor? Ripple factor is gamma. Gamma is equal to this answer, VRMS square minus VDC square by VDC. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? VDC உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா VRMS, இந்த VDC உள்ள போச்சுன்னா VDC ஸ்கொயர் ஆகும் இல்லையா? ஸோ VRMS ஸ்கொயர், VDC ஸ்கொயர், VDC. ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இந்த VRMS வேல்யூ தெரியும் இல்லையா? VDC வேல்யூ தெரியும் இல்லையா? சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ, யூ கெட் அ ஆன்சர் ஃபார் ripple factor. Ripple factor is equal to 1.21. Substitute பண்ணோம், ஆன்சர் வந்துடுச்சு. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்ம் ஃபேக்டர். ஸோ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படின் போது ஒன்றும் இல்லை, VRMS by VDC. யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் VRMS, யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் VDC. போடுங்க, உங்களுக்கு என்ன வரும்? 1.57 அப்படின்றது வந்துடும். This is your form factor. Next, peak factor. Peak value is VM. RMS value is தெரியும் இல்லையா? VM by 2. நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல RMS. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் டஃப், தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் இஸ் நத்திங் பட் DC output power by AC rating of the transformer. DC output power உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? PDC is equal to VDC into IDC. ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? AC rating of the transformer. So AC rating of the transformer என்னது? VRMS into IRMS. AC is PDC, VRMS into IRMS. Then PDC is equal to IDC. எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், IDC square into RL போடலாம். இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா VRMS is equal to VM by 2 தானே ஆஃப் ரெக்டிஃபையருக்கு. பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? பிரைமரி சைடில் என்டையர் சப்ளை இஸ் கிவன் டு பிரைமரி, தட் என்டையர் இஸ் டெலிவரி டு த செகண்டரி. அதான் அவங்க சொல்கிற கான்செப்டே. என்டையர் பிரைமரி பவர் இஸ் டெலிவரி டு த செகண்டரி, பட் சம் ஆஃப் த செகண்டரி பவர் இஸ் கிவன் டு த அவுட்புட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம். இட்ஸ் லுக் லைக் ஃபுல்லி ரெக்டிஃபையர், எல்லா சவுண்டையும் தான் நான் கொடுத்துட்றோம். தட்ஸ் வை VM by √2 போட்டுருக்காங்க. எனிவே VRMஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம்? இது சப்ஸ்டியூட் VM by √2. தென் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி யூ கெட் அ ஆன்சர் ஆஃப் என்னது? நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டரோட ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். சரியா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்சர் வரும். டஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் அந்த வேல்யூஸாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணுறோம்? 0.28 அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் வந்துருச்சு. எனிவே ஃபைனல் ஒன் இஸ் பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ். ஸோ பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் டயோட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் வித்தவுட் டெஸ்ட்ராயிங் த ஜங்ஷன்.
maximum reverse voltage diode can withstand without destroying the junction. அதாவது ரிவர்ஸ் பயாஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் டயோட் தாங்கும். எந்த அளவுக்கு தாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் தான், அப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது, டயோடால தாங்க முடியாது இல்லையா. ஸோ தட் வோல்டேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னோம். எனிவே ஸோ கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கு. இருந்தாலும் நான் இன்னொரு வீடியோ போகும்போது உங்களுக்கு இந்த கண்டினியூஷன் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்கன்றதுனால ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரோட கான்செப்ட், அதாவது ட்ரிக்கி மெத்தட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன், அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர். ஸோ இந்த ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது, 2 டயோட்ஸ். அங்கே ஒரு டயோடு இருக்குல்லையா, இங்கே இருக்குது 2 டயோடு இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா primary diode to secondary, then AC. During the positive half cycle this diode become positive, so supply அது போயிட்டு back end of the supply C க்கு வந்துருச்சு. Remaining of negative half cycle B D2 then RL back end of the supply. See here, during the positive half cycle as well as negative half cycle the current direction is downwards, right? That is unidirectional. That's why we are telling this is your the output is AC. புரியுதா? ஓகே, அது பாருங்க. ஃபார்ம் A diode D1, next RL C, next one negative half cycle B D2 RL C. சரி, இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறோம் என்னென்னா, இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். A பாயிண்ட்லேருந்து எங்கே போகுது, diode D1 to RL, RL to C. Same way during the negative half cycle B D2 RL C. இதுதான் இங்கே போட்டக்கூடிய டயக்ராம். Now listen, during the positive half cycle diode D1 is positive, diode D1 is coming to conduction, D2 is off. During the negative half cycle D2 is coming to conduction, which one is off, D1 is off. Okay ma? Right. Now the deviations. Listen here, see this trick. So both positive and negative half cycle diode is conduct now, that's why என்ன பண்ணுறோம், ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபைன்னு சொல்லியாச்சு. லிசன் ஹியர், ஜஸ்ட் இங்கே பாருமா, ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபை என்ன பண்ணோம், 1/2π 0 Vm sin θ d போட்டோம் இல்லையா, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஜஸ்ட் யூ மல்டிப்ளை வித் 2, ஆனால் 2 போட்டு கேன்சல் பண்ணாதீங்க. ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபைக்கு என்ன டெரிவேஷன் போட்டோமோ அந்த டெரிவேஷன் அப்படியே போட்டு வந்தீங்கன்னா என்னது, யூ காட் அவுட்புட் Vm/π. ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறீங்க, மல்டிப்ளை வித் 2னும் போது யூ கெட் 2 Vm/π. திஸ் இஸ் யுவர் VDC. நான் சொல்கிற கான்செப்ட் புரியுதா? இந்த இடத்துல ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபைருக்கு நம்ம என்ன போட்டோமோ அதே தான், இன்ட்டு 2. ஏன்னா ஆஃப் வேவ்ல பாதி வந்தது என்னது, 2, அங்கே ஒரு டயோடு யூஸ் பண்ணால் இங்கே 2 டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற காரணத்தை என்ன பண்ணுறோம், இன்ட்டு 2னு போகும்போது என்னாகும், we get a 2 Vm. அதாவது இதையும் கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க. ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையோட அவுட்புட் வந்து Vm/π இன்ட்டு 2 போது 2 Vm. ஸோ IDC is equal to 2Im/π. கரெக்டா? Now listen. So VRMS, please listen here. VRMS என்ன சொல்கிறோம், ஸ்கொயர் மீன் ரூட் போட இல்லையா. ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் 2 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. டோன்ட் மல்டிப்ளை 2 அவுட்வர்ட்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடாதீங்க. இட்ஸ் நாட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், நாட் ரூட், ஸ்கொயர் ரூட் இங்கே போடக்கூடாது. எங்கே போடணும், உள்ளே தான் போடணும். இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, திஸ் ஆன்சர் நத்திங் பட் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஆன்சர். ஸோ அதை அப்படியே டெரைவ் பண்ணுங்கள். 2 போட்டு எங்கேயும் கிராஸ் என்ன சொல்கிறது, கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க. இப்படியே போட்டதுனால உங்களுக்கு ஃபைனலாக இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். வாட் இஸ் ஆன்சர்னா Vm/√2 கிடைக்கும். ஓகே, 2 VRMS ஸ்கொயர் எல்லாம் அதே தான்மா, ஜஸ்ட் 2 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம், 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு அந்த அவுட்புட் கிடைச்சிரும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் திங், இன்னொரு ரிப்பிள் ஃபேக்டர். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம், we are finding VRMS, IRMS, VDC, IDC கண்டுபிடிச்சாச்சா. ஸோ VRMS, what is VRMS, இங்கே பாருங்கள், VDC கண்டுபிடிச்சாச்சு, 2 VDC, VDC is equal to 2 Vm/π. Similarly we find out the IDC கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, if from this we find out the VRMS, same value, similarly you find out the IRMS value is equal to Im/√2. ஓகேவா, எல்லாமே வந்து சேம் தான். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு efficiency கண்டுபிடிங்க. because you know the value of VDC, IDC, VRMS, IRMS. substitute the value of efficiency, substitute the value of ripple factor, form factor, peak factor. so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ripple efficiency எவ்வளோ வரும்னா 81.2, then ripple factor is 0.48, form factor is 1.19, peak factor is √2. எனிவே எல்லா ஆன்சருமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருவாங்க. டஃபுக்கு வந்து நீங்கள் டெரிவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் 0.69 போட்டால் போதும். பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ், தேர் இட் இஸ் Vm, no, here it is a 2 Vm. Okay, so this is your full wave rectifier. Please
இப்போ என்னென்னா அடுத்த ட்ரிக் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஒன்றும் இல்லை, பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் டயக்ராம் நெட்டில் போட்டாலே என்ன கிடச்சிரும், பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் டயக்ராம் கிடச்சிரும். தென் வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னா தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் சென்டர் டேப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், பட் எவ்ரிதிங் இஸ் சேம் அஸ் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னு போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் டெரிவ் பண்ணோம் இல்லையா, இதை சேம் டெரிவேஷன் யூ புட் இன் ஃபார் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர். ஸோ ரெக்டிஃபையர் கான்செப்ட் இஸ் ஓவர். நல்லா சொல்கிறேன், ஒரே ஒரு வாட்டி சொன்ன கேட்டுங்க. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் மட்டும் படிச்சுக்குங்க. ஓகே, கான்சென்ட்ரேட் ஆன ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர். ஆஃப்டர் தட் வாட் யூ டூ, you multiply by 2, you get a full wave rectifier. Then what happen, just change the diagram, draw the bridge rectifier diagram. Okay, நெட்லேயே அது ஒரு கனெக்ஷன், அதாவது என்ன சொல்கிறது, அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லைனா இன்னொரு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கமெண்ட்ஸை நான் அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன போடுறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் எழுதுங்க, அதே டெரிவேஷனை பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் எழுதுங்க. எனிவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஒரே ஆன்சர் ஒரு வாட்டி எழுதுங்க, அதை அப்படியே பார்த்து எழுதினாலே போதும். எனிவே, தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசன், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அட் த சேம் டைம் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். கார்த்திகேயன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், வேலம்மாள் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ.